আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আন্তর্জাতিক মুসলিম টেলিভিশন আহমদিয়ার লন্ডন স্টুডিও থেকে বিশ্ব জামাতি সংবাদে আমি হাবিবুল্লাহ সাদেক। বরাবরের মতো আজও প্রথমে থাকছে হুজুর আনোয়ার আয়দাল্লাহ তাআলা বিন আজিজ প্রদত্ত জুম্মার খুতবা সারমর্ম। নিখিল বিশ্ব আহমদিয়া মুসলিম জামাতে বর্তমান ইমাম হযরত মির্জা মাসরুর আহমেদ খলিফাতুল মাসিহ খামেস আয়দাল্লাহ তাআলা বিন আজিজ মসজিদে মুবারক ইসলামাবাদ টিলফোর্ড হতে জুম্মার খুতবা প্রদান করেন। আমাদের প্রাণপ্রিয় হুজুর আয়দাল্লাহু তাআলা বিন আজিজ আজকের জুমার খুতবায় খাইবারের যুদ্ধ সংক্রান্ত আরও কিছু ঘটনা বর্ণনা করেন। হুজুর আয়দাল্লাহু তাআলা বিন আজিজ খাইবার বিজয়ের পরে সংঘটিত একটি বিশেষ ঘটনারও উল্লেখ করেন। जैसा कि हम जानते हैं कि मक्के वालों के जुल्म सितम से तंग आकर वहाँ के कुछ मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत करके चले गए थे, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब भी थे। सुलह हुदैबिया के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमर बिन उमय्या ज़मरी को नजाशी की तरफ एक ख़त देकर हबशा भेजा, जिसमें लिखा था कि अब जितने महाजिर मुसलमान वहाँ रह गए हैं उनको मदीना मेरे पास भेज दिया जाए। चुनांचे प्रदेश में 14-15 साल बसर करने के बाद ये लोग 2 किश्तियों में सवार होकर मदीना पहुँचे, और जब इन्हें मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ गए हुए हैं, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्द से जल्द मिलने की तड़प में बेकरार ये मदीने रुकने के बजाय खैबर की तरफ चले गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र को देखा तो खड़े होकर अपने गले लगाया, दोनों आँखों के दरमियान पेशानी पर बोसा दिया और फरमाया कि मादरी बेय्यहिम अना उसर बिफ़त्ह खैबर अम बिक़ुदूमिन जाफ़र, कि मालूम नहीं कि इन दोनों बातों में से मैं किस बात पर ज़्यादा खुश हूँ, खैबर की फतह होने पर या जाफ़र के आने पर। সম্পূর্ণ খুতবা শোনার কোনো বিকল্প নেই, আমরা শুধু সারাংশটুকু উপস্থাপন করি। এবারে অন্যান্য সংবাদ, আর প্রথমে থাকছে যুক্তরাজ্য থেকে প্রাপ্ত জামাতি সংবাদ। 29শে মার্চ শনিবার সকালে যুক্তরাজ্য, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার উত্তর পূর্ব অংশ থেকে একটি আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল। এই উপলক্ষে হুজুর আনোয়ার আয়দাল্লাহু তাআলা বিন আজিজ ইসলামাবাদে মুবারক মসজিদে সালাতুল কুসুফ আদায় করেন। এই বিশেষ সালাত আদায় করার জন্য অসংখ্য সদস্য উপস্থিত হন। দেখুন বিস্তারিত প্রতিবেদনে। আমাদের প্রাণপ্রিয় হুজুর আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আজিজ ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে সালাতুল কুসুফের ইমামতি করেন। হুজুর আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আজিজের পেছনে এই বিশেষ নামাজ আদায়ের জন্য ব্যাপক সংখ্যায় আহমদীরা আগমন করেন। এই বিশেষ নামাজ 38 মিনিট দীর্ঘ হয় এবং নামাজের পর হুজুর খুতবা দেন। सूरज ग्रहण पर नमाज कुसूफ पढ़ी है। यूरोप में अक्सर ममालिक में, अमेरिका में बाज़ जगहों पे, कनाडा में, अफ्रीका के ममालिक में बशमूल मौरितानिया, मराकश वगैरह, मेरा ख़्याल है इन सब जगहों पे ग्रहण लगा। इसी तरह रूस के ममालिक में भी लगा है। सूरज ग्रहण पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सुन्नत थी सूरज चाँद ग्रहण पे कि नमाज़ पढ़ी जाए, न 2 नफल अदा किए जाएँ। ख़ास तौर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन इस्तिग़फ़ार और सदक़ा व खैरात की तरफ तवज्जो दिलाई है। जमात में भी चाँद सूरज ग्रहण की ख़ास अहमियत है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के ख़ास दिनों में चाँद सूरज ग्रहण की निशानी मसीह मेहदी के आने की निशानी के तौर पर बयान फरमाई है। और इसके मुताबिक हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दावा के बाद 1894 मशरिक़ में और 1894 में मग़रिब में ये ग्रहण लगा था, चाँद को भी सूरज को भी। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने अपनी कुतुब और मजालिस में इसका बहुत ज़िक्र फरमाया है। आप फरमाते हैं, फिर यानी जान लो कि खुदा ताला ने मेरे दिल में फूंका कि ये खुसूफ और कुसूफ जो रमज़ान में हुआ है, ये 2 खौफनाक निशान हैं। इस चाँद और सूरज ग्रहण जो रमज़ान में लगा है, ये 2 खौफनाक निशान हैं जो उनके डराने के लिए ज़ाहिर हुए हैं। और सही मुस्लिम और बुखारी से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मोमनों के समझाने के लिए फरमाया कि शम्स और कमर दो निशान खुदा ताला के निशानों में से हैं और किसी के मरने या जीने के लिए इनको ग्रहण नहीं लगता, बल्कि वो खुदा ताला के दो निशान हैं। खुदा ताला इन दोनों के हासात अपने बंदों को डराता है। बस जब तुम इनको देखो तो जल्दी से नमाज में मशगूल हो जाओ। बस देखो कि क्यों कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुसूफ से डराया, और हदीस में इस बात की तरफ इशारा है कि ये दोनों निशान गुनाहगारों के डराने के लिए हैं और उस वक्त ज़ाहिर होते हैं कि जब दुनिया में गुनाह बहुत हों और खिलकत में बदकारियाँ फैल जाएं और पलीदी बहुत हो जाए और पलीद बहुत हो जाएं। और इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रहण के वक्त में फरमाया कि बहुत नेकियां करें और नेक कामों की तरफ जल्दी करें। পুরো যুক্তরাজ্য জুড়েই সালাতুল কুসুফের আয়োজন করা হয়। পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে আহমদিয়া মুসলিমাত যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে সেতুবন্ধন তৈরি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষদের নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ইফতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দেখুন বিস্তারিত প্রতিবেদনে। পবিত্র রমজান মাস আমাদেরকে প্রতি বছর স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল ইবাদত প্রতিষ্ঠা। এরই আলোকে আহমদিয়া মুসলিম জামাত যুক্তরাষ্ট্র দেশ জুড়ে বার্ষিক ইফতারের আয়োজন করে থাকে, যেখানে বিভিন্ন ধর্মের ও শ্রেণী পেশার মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয় যেন এর মাধ্যমে আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা মাঝে মাঝেই এমন সব অনুষ্ঠানে সমবেত হই যেখানে বিভিন্ন ধর্মের ও বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ একত্রিত হয়। আমাদেরকে একটু বিরতি দিতে হবে, অন্যদের কথা শুনতে হবে, তাদের কথা বুঝতে হবে। মুসলমান হিসেবে আমি কথা শুরু করতে গিয়ে বললাম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করবেন আপনি কি বললেন। আবার ধরুন আমি বললাম আসসালামু আলাইকুম। কেউ জিজ্ঞেস করবে উনি কি বললেন। কেউ বলবে শালোম, কেউ বলবে শান্তি, কেউ বা বলবে পাস। সবগুলোর অর্থই হচ্ছে শান্তি, তবে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দ। আবার ধরুন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এর অর্থ হলো পরম করুণাময় অযাচিত অসীম দানকারী আল্লাহর নামে। বলুন তো কোন ধর্মগ্রন্থ এটা বলে না যে খোদা পরম করুণাময় ও কৃপাকারী? সবাই এটাই বলে। তবুও অনেকেই বলবে এটা তো আপনাদের ধর্মগ্রন্থ। এটা কি শুধু আমাদেরই ধর্মগ্রন্থ? আমি আমার পথে চলছি, আপনি চলছেন আপনার পথে। আমরা এটাই মনে করি, অথচ আমরা সবাই কিন্তু আসলেই একই পথের অনুসরণ করছি। রমজান আসলে সেই পুরনো ঐতিহ্যই স্মরণ করিয়ে দেয়। দেশ জুড়ে 30-এর অধিক জামাত এই আয়োজন করে। অনেক অতিথিকেই এতে অংশ নেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়, যেন তারা ইসলামের সঠিক ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষা এবং সংঘাতময় বিশ্বের শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় আহমদিয়া মুসলিম জামাতের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে জানতে পারে। অবশ্যই এটি রমজান মাস আমাদের জন্য আত্মসংশোধনের এক মাস, তবে সেই সাথে আমাদের একজন আরেকজনকে জানারও সুবর্ণ সুযোগ। তাই আমরা চাই আপনারা এই সুযোগে আমাদের সম্পর্কে জানুন। আল্লাহ তাআলার কৃপায় এই ইফতার অনুষ্ঠানগুলো স্থানীয় জামাতগুলোর উমরে খারাজা বিভাগ কর্তৃক অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে আয়োজিত হয়। সব মিলিয়ে বিভিন্ন জামাতে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসম্যান, আইন প্রণেতা, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন সিটি ও কাউন্টি কর্মকর্তা সহ 2 শতাধিক সরকারি কর্মকর্তা ও 2000-এরও বেশি অআহমদী অতিথি। বাল্টিমোর জামাত আয়োজিত ইফতার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেরিল্যান্ডের কংগ্রেসম্যান জনি ওলজিউস্কি। আজ এখানে উপস্থিত হতে পারাটা এবং এত সব বিভিন্ন ধর্ম বর্ণের মানুষকে একসাথে পবিত্র রমজান মাসে বসে ইফতার করতে দেখাটা, তাদেরকে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বসে আলাপ করতে দেখাটা যে কিভাবে আমরা সবাই একসাথে মিলে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারি, এগুলো সত্যিই অনেক সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমি এই বিশেষ মুসলিম গোষ্ঠী ও তাদের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পেরে সত্যিই অবাক হয়েছি যে তারা শুধু আমেরিকাতেই নয় বরং সারা পৃথিবীতেই কিভাবে ছড়িয়ে আছে। আমাকে বলতে
বলতেই হচ্ছে এই অনুষ্ঠান থেকে, রমজান থেকে আমি যে বিষয়টা শিখতে পেরেছি তা হলো আমরা যেন পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি, যেটা আমরা সবাই চাইছি। আর তার জন্য প্রয়োজন পরস্পর সংলাপ, নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহমর্মিতা। আজ ইফতারে অংশ নিতে পারাটা সত্যিই অসাধারণ ছিল। ইমাম সাহেব ও আমির সাহেবের কথাগুলো শুনে খুবই ভালো লাগছে। আপনারা জানেন তাদের বক্তব্যের বিষয় ছিল বিশ্বব্যাপী শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং ঘৃণার ওপর ভালোবাসার বিজয় নিয়ে। আমি মনে করি এটাই আমাদের গোটা জাতি ও সমাজের লক্ষ্য। আমি যখন আমার এলাকা দিয়ে যাই তখন চিন্তা করি, আর একই চিন্তা আরো অনেকেই করেন। আমি তাদেরকে স্মরণ করাই কিভাবে আমরা গোটা সমাজকে একসাথে নিয়ে চলতে পারি, কিভাবে আমরা দেশের সব মানুষকে নিয়ে এগোতে পারি, একে অপরের সাথে যুক্ত ও আবদ্ধ থাকতে পারি। আমাদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, যেখানে আমরা বসবাস করতে চাই সেখানকার বসবাসের স্বাধীনতা, এগুলো অনেক মূল্যবান স্বাধীনতা। এটাই আমার আশা, প্রত্যাশা ও প্রার্থনা। আর এজন্যই আজ আমি এখানে আপনাদের কাছে এসেছি। আপনাদের ইফতারে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য হল গাজায় চলমান হৃদয় বিদারক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত খলিফাতুল মসিহ আল খামে সাইয়্যিদাল্লাহু তাআলা বিনাসরিল আদিজের প্রদত্ত দৃঢ় বাণীকে আরো সবর ও বিস্তৃত আকারে তুলে ধরা। হুজুরের সাম্প্রতিক খুতবাসমূহের ও বিভিন্ন ভাষণের শক্তিশালী ও দৃঢ় বক্তব্যের মাঝে থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আগত অতিথিদের সরাসরি হুজুরের সুচিন্তিত, জ্ঞানগর্ভ ও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা শোনার সুযোগ করে দেওয়া হয়। The objective should always remain to build sustainable peace underpinned by justice. It should not be that a third party take advantage of the vulnerability of the warring parties by usurping their rights for his own benefit. If this principle were observed at the United Nations and other relevant bodies, conflicts would be resolved far more amicably and swiftly. আমার মতে বার্তাটা অত্যন্ত সুন্দর ছিল, আর একই অনুভূতি আমারও হয়েছিল যে যখন আমরা এখানে আসলাম আর আহমদিয়া জামাত সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারলাম যে এই জামাত কিসের পক্ষে। আর এই বার্তাটি আসলে অত্যন্ত চমৎকার। আমি আশা করি আরও মানুষ আহমদিয়া জামাতের শিক্ষা ও তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারবে। আর আপনাদের ইমাম অর্থাৎ বিশ্ব ইমাম যা বলেছেন, যেটা টিভির পর্দায় দেখানো হয়েছে, তিনিও শান্তির কথা বলেছেন, তিনি ঐক্যবদ্ধ হবার কথা বলেছেন, একতার কথা বলেছেন। শুধু আমাদের মুসলমানদের জন্যই নয়, বরং গোটা মানব জাতির জন্যই ঐক্যের কথা বলেছেন। আপনাদের বিশ্ব ইমাম আমার অতি প্রিয় ব্যক্তিদের একজন। আমি এই মসজিদে তিনি যখন এসেছিলেন তখন সেই অনুষ্ঠানে এসেছিলাম। খুব সুন্দর অনুষ্ঠান ছিল। আজ যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো তার কথার সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায়, অর্থাৎ শান্তি, ন্যায় ও ঐক্য। এটাই আমাদের সবার পরস্পরের সাথে গড়ে তোলা দরকার, বিশেষ করে এই কঠিন সময়ে। আমার মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমরা সবাই মিলেই এই সমাজ, আর আমাদেরকেই নিজেদের ভালো দেখতে হবে। আর আমি মনে করি সবচেয়ে শক্তিশালী কথাটা ছিল ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে। আর এটা আমাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রকাশ পায়, এক সমাজ হবার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এটা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার মতো অসাধারণ একটি বার্তা। দেশ জুড়ে অনুষ্ঠিত এই আয়োজন আশার এক আলোকবর্তিতায় পরিণত হয়, যা সংকটময় এই সময়ে শান্তির গুরুত্ব তুলে ধরেছে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের নিয়ে আয়োজিত এই ইফতার অর্থবহ সংলাপের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকের ভূমিকা পালন করবে, যেখানে বিভিন্ন চিন্তাধারার মানুষ একত্রিত হয়ে ঐক্য ও সম্প্রীতির পথ খোঁজার এবং দ্বিধাবিভক্ত এই পৃথিবীতে নিজেদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে জোর দিয়ে আলোচনা করেন। আমি এই ইফতারে উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি, আর এই অসাধারণ ভোজে অংশ নিতে পারার কারণেও আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমার পেশাগত ক্ষেত্র যেটি, সেখানে আমরা সবসময় আসলে খুব একটা দয়াদ্র ব্যবহার করতে পারি না। আমাদের প্রায়ই এমন সব পরিস্থিতিতে পড়তে হয় যেখানে আমাদের সাথে কোনো সুন্দর ব্যবহার করা হয় না, কিন্তু এখানে আমাদের সাথে যে অসাধারণ সুন্দর ব্যবহার করা হয়েছে, আমার মনে পড়ে না কবে এমন ব্যবহার পেয়েছিলাম। তাই আমি এখানে আসতে পেরে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং আপনাদের এই আতিথেয়তার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।
আমার মতে এই আয়োজন খুবই অসাধারণ ও আশাব্যঞ্জক। আমার কাছে এটি খুবই চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছে। আমি একজন খ্রিস্টান, আমি প্রতিদিন বাইবেল পড়ি। আমি এখানে শোনা অনেক কথার সাথে বাইবেলের মিল পেয়েছি। এখানে আহমদিয়া মসজিদে এসে আমি খুবই অসাধারণ সময় কাটিয়েছি। আমি নিয়মিত এখানে আসি, গত প্রায় 10 বছর ধরে আসছি, আর বারবারই এখানকার মানুষদের আমার একান্ত আপনজন মনে হয়েছে। এটা এমন একটি স্থান যেখানে সবাই সাদরে গ্রহণ করা হয়, আলাপচারিতাও খুব জমজমাট হয়, আর আমি এমন একটি স্বস্তি অনুভব করি যা অধিকাংশ স্থানে আমি অনুভব করতে পারি না। আল্লাহ তাআলার অশেষ ফজলে আমেরিকা জুড়ে আহমদিয়া জামাতের মসজিদগুলো শান্তির এক মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছে এবং শান্তি ও ঐক্যের ভিত্তিতে সুন্দর এক ভবিষ্যতের আশা সবার মাঝে জাগিয়ে তোলার অনুপ্রেরণা স্থল পরিণত হয়েছে। সৈয়দ জিশান আহমদ আকিফ, MTA ইন্টারন্যাশনাল, USA স্টুডিওস। এরই সাথে শেষ হচ্ছে বিশ্ব জামাতি সংবাদ। সংবাদ বিভাগের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং পরবর্তী সংবাদ শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।